देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का बहुत ही निघा स्वागत है। पहले दर्शकों, प्रोग्राम अज की गल दे विच आपां हमेशा ही किसी ना किसी नवे विषय के नाल तुहाडे नाल जुड़ते हैं। मनुखी जीवन का वातावरण के नाल जन्म तो गूढ़ा नाता है। वातावरण तो बिना मनुखी जीवन बच नहीं सकता। जे वातावरण इन्ना ही जरूरी है तो फिर वातावरण की चिंता साडी पहल बन जानी चाहिए है जीवन की। तो उस ही चिंता नूं लैके अज असीं तुहाडे रूबरू हाँ। प्रधानमंत्री साहब जदों भी अज की गल करते हैं, मन की बात करते हैं, तो वो हर बार कोई ना कोई नवा विषय लैके आउंदे आ। इस बार उन्होंने कुदरत के इस विषय को छुआ और अपनी चिंता को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि कुदरत को संभालना है तो फिर सानू सुचेत होना पएगा, सानू रुख बूटे लगाने पैणगे, जागरूक होकर अपने जिहड़ा फर्ज है उसनू अदा करना पएगा। उस दे नाल दी नाल वो सोलर एनर्जी की गल करते और कुदरती सोमिਆਂ की गल उन्होंने की है। कुदरती सोमिਆਂ नूं असीं वरतांगे तो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ फॉसल्स फ्यूल ਜਿਹੜੇ अज तक ਅਸੀਂ वरतते पे हाँ, चाहे वो ਅਸੀਂ बिजली ला लीए, कोला है ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ है, कुदरती गैस है, उन्हां दी वरतों क्योंकि वो खजाना अमुक नहीं है, वो मुक सकता है। जे वो मुकदा है तो फिर साडी चिंता करनी बनती है। वो साधन मुक जाण उस तो पहला सानू कुछ ना कुछ नवा जिहड़ा आ जो साइंस साडी मदद करती है, साइंस की मदद दे नाल सानू कुछ ना कुछ जो नवा दिता जा रहा है उहदे नाल सानू चलना चाहिए। सो अज असीं इसे चिंता नूं लैके तुहाडे नाल बैठे हैं और गलबात करांगे असी वातावरण की संभाल दे विच कुदरती सोमिਆਂ का की योगदान है। मैं गलबात करा, मेरे नाल बिल्कुल नाल बैठे हैं सरदार जगदीप सिंह सोढी जी, जिहड़े कि सोशल वर्कर ने। नरोल सेवा संगठन है इन्हां दा, श्री मुक्तसर साहब तो साडे नाल जुड़े है। बहुत ज़्यादा काम इन्होंने वातावरण की संभाल दे विच कीता है। सोढी साहब स्वागत है जी प्रोग्राम च। दूसरे जिहड़े स्पैशलिस्ट ने वो ने सरदार सरबजीत सिंह जी, ये मुख्य तौर पर इंजीनियर ने और ये भी दसेंगे कि कुदरती सोमिਆਂ ਨੂੰ किवें आपां वरत के वातावरण की संभाल करनी है। असी इस तो पहला कि प्रोग्राम ਨੂੰ अगे चलाइए, प्रधानमंत्री साहब की चिंता तुहाडे नाल जरूर तुहाडे तक लैके आउणा चाहुंदे हैं। एक क्लिप दिखाने हैं जिहदे विच वातावरण की संभाल बारे गलबात करनगे। आओ सुनते हैं प्रधानमंत्री साहब के विचारां। मेरे प्यारे देशवासियों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था। ये काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। असी प्रधानमंत्री साहब की चिंता सुन रहे थे कि किस तरह वो खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि 20 साल पहला लगाए जोड़े पौधे है छोटे छोटे वो अज बड़े विशाल रुख बन चुके हैं। उन्होंने गलबात तो स्पष्ट है कि रुखों का साडे जीवन में कितना महत्व है और किन्ने उन्होंने मन च तत्परता है कि असी इस पासे नूं अपना ध्यान आकर्षित करिए और मुड़िए इस पासे नूं। जगदीप जी, मैं तुहानूं सवाल किया सीगा कि वातावरण दे विच रुखों की जिवें आपां सुण भी लिया विचार, तुसीं की समझदे हो कि इस पासे किन्ना तेजी नाल पैर पटना पएगा सर? और देखो, वातावरण की शुद्धता वास्ते जिहड़े दरख्त लाने वो बहुत जरूरी है। साडे गुरु साहिबान ने भी उन्हां दा पवित्र फरमान है, पवन गुरु पानी पिता। पवन नूं गुरु मन्निया। गुरु की शुद्धता वास्ते ये दरख्त जिहड़े है ये जिहड़ी साडी हवा है उहनूं साफ करदे आ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 18,500 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? 18,500 ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी टीम नूं काम करदिआं देख के।
ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੋ ਔਰ 18,500 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਏ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2040 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरु के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमलजी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख
अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 18 ਅਹਿਮ ਵਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਭਾਜਨ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਪੈਂਦਾਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਬੈਕ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੀ 20-22 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ। 230 ਵੋਲਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, 50 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਆਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੇਫ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ OTP ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ PSPCL ਦੁਆਰਾ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਖੁਦ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਲਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਘਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਅਰਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਏ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 160 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਪੋਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੈਨਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ 20 ਤੋਂ 22 ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।